Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே இந்த அதிகாலை ஆராதனைக்குள்ளே அன்போடு வரவேற்கிறோம். ಮುಂಜಾನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த காலை வேளையிலே பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் அவர்கள் சென்னையிலிருந்து ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ வந்திருக்கிறார்கள். ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ದೇವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர் சிறந்த வேத பண்டிதர். ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯವೇದ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ வந்திருக்கிறது நம்ம கிடைச்ச பெரிய ಶ್ಲಾಘ್ಯமாக. ನಮ್ಮ ನಡುವಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅದು. நம்ம ಅವರ ಕರங்களை ತಟ್ಟಿ ಕರಘೋಷ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ, ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ. ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த காலை வேளையில் உங்களோடு இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ನಿಮ್ಮ ನಡುವಲ್ಲಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ಕಾರ್ಯ. கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பாக நான் இங்கே வந்திருந்தேன். 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. காலையில் என்னோடு கூட ஒரு ஆப்பிரிக்கா தேசத்திலிருந்து ஒரு வருவதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டார். ಅವರು ಒಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ஒரு தீர்க்கதரிசன நல்ல தீர்க்கதரிசி. ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. கடைசி நேரத்தில் அவர் வர முடியாமல் போயிற்று. ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ எனவே அவருக்கு பதிலாக நானே வர வேண்டியதாயிற்று. ಅವರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನೇ ಬರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಯಿತು. தேவன் எதை செய்தாலும் ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು அதில் ஒரு நோக்கம் இருக்கும். ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. அவர் நோக்கங்களின் ஆண்டவர். ಅವರು ಉದ್ದೇಶದ ದೇವರು. எல்லாம் வாயத்துன்னு சொல்லுங்க, நோக்கங்களின் ஆண்டவர். ಉದ್ದೇಶದ ದೇವರು. இங்கே நீங்கள் இருப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು. இங்கே நான் இருப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. ಅಯ್ಯನವರು ಇರುವುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು. God is a God of purpose. ದೇವರು ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇವರು. Not only is a God of purpose, ಆತನು ಉದ್ದೇಶ ನೀಡುವ ದೇವರು he is ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ a God of planning. ಆತನು ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವ ದೇವರು. அவர் எல்லாவற்றையும் திட்டமிடுகிறார். ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. அந்தந்த காலத்தில் ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அதனதன் காரியங்களை ಆಯಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ அவர் நேர்த்தியாய் செய்கிறவர். ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ದೇವರು. He is a God of purpose. ಆತನು ಉದ್ದೇಶದ ದೇವರು. And the God of planning. ಆತನು ಯೋಜನೆಯ ದೇವರು. எல்லாவற்றையும் திட்டமிடுகிறவர். ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವವರು. அதே God of promise. ಆತನು ವಾಗ್ದಾನದ ದೇವರು. அவர் வாக்குத்தத்தங்களுக்கு சொந்தக்காரர். ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೆನ್. என்னை குறித்து நோக்கம் இருக்குமானால், ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಾದರೆ எனக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தையும் கொடுக்கிறார். ನನಗೊಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. நான் 70ஆம் ஆண்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன். 70ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. 73ஆம் ஆண்டு இந்த ஊழியத்திற்கு வந்தேன். 71ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. அங்கதான் ஐயாவை சந்தித்தேன். ಅಯ್ಯನವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. நான் உண்மை என்னவென்றால், ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಜ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, தேவன் என்னை அழைக்கும் போது ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾಗ எனக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் தந்தார். ನನಗೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟರು. எசேக்கியேல் புத்தகம் ಎಸೇಕಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 38ஆம் அதிகாரம் ಅಧ್ಯಾಯ 38ರಲ್ಲಿ 7ஆம் வசனம். 7ನೇ ವಚನದಿಂದ ಎಸೇಕಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 38:7 ಈ ವಚನವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸು. அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது, ಆ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, நீ ஆயத்தப்படு, ನೀನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು, உன்னோடு கூடிய எல்லா கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೂಟವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, நீ அவர்களுக்கு காவலனாயிரு, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿರು. இந்த வார்த்தை எனக்கு வரும்போது, ಈ ವಚನ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ, இதை டாக்டர் டி.ஜெஸ் தினகரன் அவர்கள் 73ஆம் ஆண்டு எனக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னார். ಡಿ.ಜೆಸ್ ಅವರು ಸಹ 71ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ನುಡಿದರು ಇದನ್ನ. அதே வார்த்தை எங்கெல்லாம் நான் போனேனோ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ அந்த கூட்டங்கள் இதே வார்த்தையை சொன்னார்கள். ಕೂಟಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ஒரு சகோதரி ஜெபிப்பார்கள் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துல. ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. மெர்சி ராஜையான்னு அவங்க பேர். அவங்க டீச்சர். அவங்க ಮರ್ಸಿ ರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ. அவர்களும் இதே வார்த்தையை சொன்னார்கள். ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ವಚನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ஒரு சின்ன வீட்டு கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ஒரு சகோதரனும் இதைத்தான் சொன்னார். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರರು ಇದೇ ವಚನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனுடைய ஆரம்ப நாட்கள், ಅದು ನನ್ನ ಶುರು ದಿನಗಳು. வேதம் தெரியாது, ಸತ್ಯವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, சத்தியம் தெரியாது, ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, வசனம் தெரியாது, ವಚನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, எதுவுமே தெரியாது. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா திரும்ப திரும்ப ஆண்டவர் ஆவியானவரோட பேசினார். ಪದೇ ಪದೇ ಆತ್ಮರು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நான்
மத்திய அரசாங்கத்துல வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ அது வேலை கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டம். ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ರೈಲ್ವೆ. ஆண்டவர் அழைத்தார். ಆದರೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ தயக்கம், நிறைய போராட்டம், தயக்கம், ಅನೇಕ ಹೋರಾಟ, ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆ, நிறைய கேள்விகள். ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. என் கூட பிறந்தவங்க மொத்தம் 9 பேர். ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು 9 ಮಂದಿ. நான் தான் மூத்த மகன். ಇವರೇ ಮೊದಲನೇವರು. என்னோட தகப்பனார் ஒரு ஜனக்கூலி. ನನ್ನ ತಂದೆ ದಿನಕೂಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. இப்படிப்பட்ட நிலையிலே ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ குடும்பம் ஒரு பக்கம், ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕಡೆ, அழைப்பு ஒரு பக்கம். ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவதா, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದಾ, குடும்பத்துக்கு கீழ்ப்படிவதா? ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದಾ? நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், ನಾನು ಶುರುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, God is a God of purpose. ದೇವರು ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. God is a God of planning. ದೇವರು ನಮಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. God is a God of promise. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನದ ದೇವರು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ God is a God of provision. ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು. தேவைகளை சந்திக்கிறவர், ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುವವರು. நிறைய குழப்பம், ಅನೇಕ ಗೊಂದಲ, தயக்கம், எதிர்ப்புகள், ಗಲಿಬಿಲಿ, ಆ ಬಯಕೆಗಳು. வாழ முடியுமா? ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ஒரு 21 ವಯಸ್ಸು, 21 ವಯಸ್ಸವಾಗ வாழ முடியுமா? ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? எதிர்காலம் அமையுமா? ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? நமக்கு ஒரு மனைவி அமைவாங்களா? ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ತಾಳ? வேலை செய்யறவனுக்கு பொண்ணு கிடைக்கல, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. அப்ப ஊழியம் செய்யறவனுக்கு எப்படி பொண்ணு கிடைக்கும்? ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅವನು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾನೆ. 1000 கேள்விகள், ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ. அந்த கேள்விகளுக்கு மத்தியில் ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ பதில் கொடுக்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ನಮಗೆ ಕೊಡುವಾತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. If you want to know the question, go to man. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಹೋಗಬೇಡಿ. If you want to know the question, go to man. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಂತ ಹೋಗಿ. If you want to get the answer, go to God. ಉತ್ತರ ಬೇಕಾ? ದೇವರ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. பதில் வேணுமா, கேள்வி வேணுமா? ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾ? கேள்வி தேவையானால் ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ மனிதனிடத்திற்கு போ, ಮನುಷ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. அவன் இன்னொன்னு பைத்தியக்காரனாகிடுவான். ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. பதில் தேவையானால் ಉತ್ತರ ಬೇಕಾ, தேவனிடத்திற்கு வா. ದೇವರ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. எல்லாம் சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ. நான் மனுஷன் கிட்ட போக மாட்டேன், ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, தேவனிட்ட தான் போவேன். ದೇವರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗೋದು. 53 ஆண்டுகள் ஆனது. ಇವಾಗ 53 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. இதுவரையும் வாக்கு பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர். ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. வாக்கு மாறவே மாட்டார். ವಾಗ್ದಾನ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. எனக்கு 4 சகோதரிகள். ನನಗೆ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ 4 ಸಹೋದರಿಯರು. அவங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ಅವ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. அவங்க பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் பண்ணிருக்கிறேன். ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು. எனக்கு 3 பொண்ணுங்க. ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. அதுக்கும் கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறேன். ಅವ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡದೆ. அப்படியானால் ಅಂದ್ರೆ தேவனுடைய ஊழியத்தை, ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ தேவ சித்தத்தின்படி செய்தால் ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ தேவைகளை தேடி வந்து தருவார். ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್ சொல்லுவீங்களா? ಆಮೆನ್. God's ministry, ದೇವರ ಸೇವೆ done in God's pattern, ದೇವರು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ will have God's provision. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. சொல்லுகிறேன், God's ministry, ದೇವರ ಸೇವೆ done in God's pattern, ದೇವರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ will ನಡೆಸಿದರೆ have God's provision. ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. 53 ಆண்டுகள் ಇದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿರುக்கிறார். 53 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನ. ஏறக்குறைய 56 ஆண்டுகள் இயேசுவோடு நடக்க உதவி செய்தார். 56 ವರ್ಷ ಯೇಸುವೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. போராட்டங்கள் இருந்தது, ಹೋರಾಟ ಬಂತು, பிரச்சனை இருந்தது, ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, பாடுகள் இருந்தது, ಬಾಧೆ ಇತ್ತು, குழப்பங்கள் இருந்தது, ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. எல்லாவற்றின் மத்தியிலே ಎಲ್ಲರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ தேவன் இருந்தார். ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೆನ್. எல்லாம் வரும் ஆனா வராது. ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. தெரியல, புரியலையோ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? வரும் ஆனா வராது. ಅದೇ ಈ ತರ சத்தமா சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ. அது உங்ககிட்ட வரும்போது ಅದು ಬರುವಾಗ ரொம்ப ಫೋರ್ಸಾ வரும், ರಭಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. சைலன்ஸ பார்த்து உடனே அப்படி நின்னுடும். ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ. வேகமா வரும், ರಭಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ஆனா என்கிட்ட வரும்போது ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ it loses power. ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. சொல்லுங்க, அந்த வல்லம் இழந்து போகும். ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ஏனென்றால் ಕಾರಣ எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர், ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ದೊಡ್ಡವನು, சொன்னவர் உண்மை உள்ளவர், ಹೇಳಿದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, நம்பத்தகுந்தவர், ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನು, ನಂಬಿಕೆக்குரியவர், ನಂಬಿಗಸ್ತನು, இதுவரை நடத்தினார், ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, இனிமேலும் நடத்துவார். ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவருக்கு 3 பேர் இருக்குது. ದೇವರಿಗೆ 3 ಹೆಸರು ಉಂಟು. எபினேசர், ಎಬಿನೇಸರ್, இம்மட்டும் உதவி செய்தவர், ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯಕ. இம்மானுவேல், ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್, உதவி செய்கிறவர். ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ. யெகோவா ஈரே, ಯೆಹೋವ ಈರೆ, உதவி செய்பவர். ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಆತನು. எல்லாரும் சொல்லுங்க, எபினேசர், ಎಬಿನೇಸರ್, இம்மட்டும், ಇದುವರೆಗೂ,
ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ இன்றும் ಈ ಇಂದಿಗೂ ಯೆಹೋವಾ ಈರೇ ಯೆಹೋವ ಈರೆ இனிமேலும் ಇನ್ನು ಮುಂದೆ எல்லாம் பார்த்து கொள்ளுவார். ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. சொல்றது ரொம்ப ஈஸி, ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೀ, ஆனா வாழ்க்கையின் சம்பவங்கள் நிக்கிறது தான் கஷ்டம். ಜೀವಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். ಗಮನಿಸ್ರಿ, ஆண்டவர் பாடுகளிலிருந்து விடுதலையாக்குவதல்ல, ದೇವರು ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸೋಲ್ಲ, பாடுகள் மத்தியில் விடுதலையாக்குகிறார். ಬಾಧೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. God delivered not from the problem, ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೇವರು ಬಿಡಿಸಲ್ಲ, he delivered in the problem. ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. நாம என்ன விரும்புறோம்? ನಾವೇನ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ? ஆண்டவரே ದೇವರೇ, இந்த பிரச்சனையிலிருந்து என்னை ಈ விடுதலையாக்குங்க, ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು, பிரச்சனையே வேண்டாம். ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ. தேவன் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ அக்கினியில காலை வை, ನೀನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡು, அது வேகாது. ನಿನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾರೋದಿಲ್ಲ. ஆறுகள்ல காலை வை, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡು, அது உன்மேல் புரளாது. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉರುಳೋದಿಲ್ಲ. அப்படியான கால் வைக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு, ಕಾಲಿಡೋದು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, என்னை காப்பாற்றுவருடைய பொறுப்பு. ನನ್ನ ಕಾಯುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. அக்கினியில காலை வைங்க, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಿ, அதை கர்த்தர் அதாவது எல்லாம் மாத்துவார். ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. Don't run away from your problem. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಓಡ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. திரும்ப சொல்லுகிறேன், உங்கள் பிரச்சனை இருந்து நீங்கள் ஓட முயற்சிக்காதீர்கள். ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. நீங்கள் ஓட ஓட ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತೀರೋ நீங்களே பிரச்சனை மாறி விடுவீர்கள். ನೀವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. சொல்லுங்க எல்லாரும், ಹೇಳ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, அம்மா ತಾಯಿ, பிரச்சனை விட்டு ஓட ட்ரை பண்ணாத. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಬೇಡ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. நீ ஓடுனீனா ನೀನು ಓಡಿದ್ರೆ பின்னாலே வரும். ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. நில்லு, எல்லாம் பார்த்துப்பார். ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. புரியவே இல்ல. ಅರ್ಥ இந்த ಆಯ್ತಾ? புருஷன் வேண்டாம், ಈ ಗಂಡ ಬೇಡ, இந்த மாமியார் வேண்டாம், ಅತ್ತೆ ಬೇಡ, இந்த மனைவி வேண்டாம், ಹೆಂಡತಿ ಬೇಡ. அந்த மனைவி தான் ஆண்டவனுக்கு கொடுத்தது. ಆ ಹೆಂಡತಿನೇ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. தெரியாத பிசாசை விட தெரிஞ்ச பிசாசே ரொம்ப நல்லது. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದೆವ್ವಕ್ಕಿಂತ ತಿಳಿದಿರುವ ದೆವ್ವ ಮೇಲು. புரியலையா? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? தமிழ் உங்களுக்கு புரியாது, அப்படி சில மாதிரி இருக்கிறீங்க. தெரியாத பிசாசை விட ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪರಿಚಯದ ದೆವ್ವಕ್ಕಿಂತ தெரிஞ்ச பிசாசே பெஸ்ட். ಪರಿಚಯ ಇರುವ ದೆವ್ವ ಮೇಲು. இந்த பிசாசு கூட 30 வருஷம் வாழ்ந்துட்டேன். ಈ ದೆವ್ವದ ಜೊತೆ 30 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ இந்த ಮಾಡಿದೆ. பிசாசை பத்தி டீடைலா தெரியும். ಈ ದೆವ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. இது எப்ப சத்தம் போடும், எப்ப அமைதியா இருக்கும், ಯಾವಾಗ ಅರಚತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಆಗತ್ತೆ, எது கொடுத்தா கூலா இருக்கும், ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ. 30 வருஷம் வாழ்ந்த பிசாசுக்கு தெரியும். எனக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது. ನನಗೊಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ஆனா ஒரு புது பிசாசு வந்தா ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದೆವ್ವ ಬಂದ್ರೆ ஒண்ணுமே தெரியாது. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆமென் சொல்லுங்க. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? சொல்லுங்க. நீ எங்க ஓடினாலும் ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ರು அது உன் பின்னால தான் வரும். ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ஒண்ணு தெரியுமா? ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ? நிழல் பெருசு, ನೆರಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ஆனா உண்மை அல்ல. ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. புரியுதுங்களா? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? நிழல் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ನೆರಳು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ இப்ப சைலஸ் வெயில போய் நின்னார்னா ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರೆ 8 அடி இருப்பார், 8 ಅಡಿ ಇರ್ತೀನಿ, கோலியத் மாதிரி இருப்பார். ಗೋಲಿ ಹತ್ತರ ಇರ್ತೀನಿ. ஆனா அது உண்மையா? ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. சொல்லுங்க. நான் சந்திப்பதெல்லாம் ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ நிழல் மாத்திரம்தான். ನೆರಳು ಮಾತ್ರವೇ. நிஜத்தை இயேசு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். ನಿಜವನ್ನ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. It is only a shadow. ಅದನ್ನು ಇದು ಬರು ನೆರಳು It ಮಾತ್ರ, is not real. ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. சொல்லுங்க. இதெல்லாம் நிழல் தாமா? ಎಲ್ಲವೂ ನೆರಳು ರೀ. சொல்லுங்க. ಹೇಳ್ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ, ಎಲ್ಲ ನೆರಳು. நிழலுக்கே இது பயந்தினா ನೆರಳಿಗೆ ಭಯಪಟ್ರೆ அவர் நிஜம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும். ಅದನ್ನ ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. நிஜத்தை இயேசு சிலுவையிலே அறைந்தார். ನಿಜವನ್ನ ಯೇಸು What ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ I am ಜಡಿದ್ದಾರೆ. facing today is only a shadow. ನೀವು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ. ஆமென். நம்புறீங்களா? ಆಮೆನ್. சொல்லுங்க. நிழல் மாத்திரம்தான். ಇದು ನೆರಳು ಮಾತ್ರ. எவ்வளவு நேரம் நிக்கும் அது? ಅದು ನೆರಳು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? எவ்வளவு நேரங்க? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? ನೆರಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, வெயில் இருக்க வரைக்கும். அப்புறம் ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುವಾಗ, காற்றடித்தால், ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ, வெயில் வந்தால், ಆಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ காய்ந்தே போகும். ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. கலங்காதே. ನೀನು ಚಿಂತೆ ಪಡದಿರು. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೆನ್ ಅನ್ನಿ. சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ. ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் இதுதான். ದೇವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಇದೆ. பவுலுக்கு ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டது. ಪೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿತ್ತು. அவர் எவ்வளவு பெரிய ஊழியர். ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ வேதம் ಸೇವಕ. சொல்லுது, ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, அவருடைய உருமால்களை தொட்ட யார் மேலாம் போட்டாரோ அத்தனையும் அவ்வளவு பேர் சுகமானாங்க. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಆಯಿತು. சாகுற வரைக்கும் அவர் சுகமாகவே இல்லை. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. புரியுதா? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? அவருடைய கர்ச்சீப் யார் மேலாம் போட்டாங்களோ ಕರ್ಚೀಫ್ ಅವನದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು அத்தனை பேரும் சுகமானாங்க. ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸುಖ ஆனா அவர் ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. சுகமாகவே இல்லை. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಆಗಿಲ್ಲ. மோசே ತಿಕ್ಕುವಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊದಲು ಮಾತು, மந்தனாவு, ಅಂದ್ರೆ ಮಂದನಾಲಿಗೆ. அவரு ஜெபம் பண்ணாருன்னா ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ கண்மலை தண்ணீர் வரும், ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, சமுத்திரம் இரண்டாய் பிளக்கும், ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, வானத்திலிருந்து மன்னா வரும். ಆಕಾಶದ ಮನ್ನಾ ಬಂತು. ஆனா அவருடைய பலவீனம் மாறவே இல்லை. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಬಲಹೀನ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. சொல்லுங்க. கைப்பிடி சொல்லுங்க. ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ, அதோட டிராவல் பண்ணுங்க. ಅದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ. எது கொடுத்திருக்குதோ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೋ அதோட டிராவல் பண்ணுங்க. ಅದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ. அது இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், ಅದು ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ, இல்லாவிட்டாலும் ಇಲ್ಲೇ ஒண்ணுதான். ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ. அதுல கர்த்தர் இருக்கிறார். ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೇನ್ ಅಂತೀರಾ?
எலிசா அற்புதம் நிறைய பேர் உயிர்ப்பித்தார். ಎಲಿಷಾ ನೋಡಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ. ஆனா அவருக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಷನಿಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಏದುವಂತ ಬ್ಯಾದ್ ರೋಗ. ஐயா சொன்னார் எலிசா கேன்சர் அப்படின்னாரு. ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲಿಷನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What God promised me. ದೇವರು ನನಗೇನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Travel with your problem. ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು. I am with you. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. சொல்லுங்க, அதோட டிராவல் பண்ணுங்க. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ. கிருபை போதும். ದೇವರ ದಯೆ ಸಾಕು. புரியவே இல்ல? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? வியாதி சுகமாச்சு, ರೋಗ ಸುಖ ಆಯ್ತು, அவர் போயிட்டார். ಅವರು ಹೋದ್ರು. என்ன எப்படி இருக்கும்? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? வியாதி இருக்கும், ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ, கூட அவர் இருப்பார். ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. உலகத்தின் முடிய பரியந்தம். ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೂ. ஐயாவுக்கு பலவீனம் இருக்குது, ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬಲಹೀನ, எனக்கும் பலவீனம் இருக்குது, ಇವರಿಗೂ ಬಲಹೀನ. எனக்கு 10 ಅடைப்பு, ನನಗೆ 10 ಹೊಡೆದ ಇದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ. எனக்குள்ள 5 வெயின் போட்டிருக்குது. 5 ಒಳಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ஐயா என்ன பார்க்க வந்த, ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರು. அவர் ಅಳவே மாட்டார், என்ன பார்த்தோன்னு ரொம்ப ಅழுத. ಅಯ್ಯನವರು ಅಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು. அவ்வளவு பலவீனம். ಅಷ್ಟು ಬಲಹೀನ. சொல்லுற காரியம், ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯ அது மாறிச்சா என்னன்னு தெரியல, ಬದಲಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அது ஒரு பக்கம் கிடக்கட்டும். ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಹತ್ರ. சொல்லுங்க, அது ஒரு பக்கம் கிடக்கட்டும் ಅದು சொல்லுங்க. ನೀನು ಹೇಳಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. நீங்க யார சொல்றீங்க? உங்க வீட்டுக்காரியா? ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? அது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம். ಅದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. You travel with them. ಅದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ என்ன ಮಾಡಿ. சொல்லுங்க, அது இருக்கும். ಅದು ಇರತ್ತೆ. ஆனா கூடவே கர்த்தரும் இருப்பார். ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೆನ್. யாருக்குமே ஜாடிக்கேத்த மூடி அமையறது இல்ல. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಲ ಯಾರಿಗೂ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு எல்லாமே 100க்கு 100 சிறப்பா இருந்தா நீ காலையில வந்திருக்க மாட்டீங்க. ಎಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು வந்திருப்பீங்களா? ಬಂದಿರ್ತೀರಾ? வந்திருப்பீங்களா? ಬಂದಿರ್ತೀರಾ? அன்பான மனைவி, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ, கீழ்ப்படிற பிள்ளை, ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು, நல்ல ವಸதி, ಒಳ್ಳೆ ವಸತಿ, நல்ல வீடு, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, வரவே மாட்டீங்க. ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗೆ. அது இல்லாதனால தான் வந்தீங்க. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. சொல்லுங்க, வாய்ப்புகளிலே, ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. சொல்லுங்க, பிரச்சனைகளிலே ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ஒரு வாய்ப்பு, ಅವಕಾಶ. சத்தமா ಹೇಳಿ. in every opportunity, every problem there is an opportunity. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಇದೆ. சொல்லுங்க, பிரச்சனை சாகுற வரைக்கும் இருக்கும், ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, மூக்கு இருக்கிற வரைக்கும் சளி இருக்கும், ಮೂಗಿರುವವರೆಗೂ ಗೊಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. இருக்கதா? ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? அவன் மாமிசம் அவனுக்குள் இருக்கிற வரை, ಈ ಶರೀರ ಅವನೊಳಗಿರುವವರೆಗೂ அவனுக்கு நோவு இருக்கும், ಅವನಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನ. ஆத்துமா இருக்கிற வரைக்கும் துக்கம் இருக்கும். ಆತ್ಮ ಇರುವವರೆಗೂ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ. சொல்ல மாட்டீங்களா? ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ಅಂಬಾನಿக்கும் இருக்கும், ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಗೂ இருக்கும். ಅಂಬಾನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ. ஆத்துமா இருந்தா ಆತ್ಮವಿದ್ದರೆ துக்கம் இருக்கும், ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ. சரீரம் இருந்தா ಶರೀರ ಇದ್ರೆ நோவு இருக்கும். ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರುತ್ತೆ. இருக்குதா இல்லையா? ಇದೆ. ಶರೀರ ಇದ್ರೆ ರೋಗ. சொரண இருக்குதா? ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ பாருங்க, ಗಿಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ பாருங்க. ಸ್ವಲ್ಪ நீங்க என்ன சூப்பர் மேனா? ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೀವು? ஸ்பைடர் மேனா? ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೀವು? நம்மலாம் சாதாரண நேச்சுரல் மேன். ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮನುಷ್ಯ. வேதம் சொல்லுது பாடுகளுள்ள மனிதர்கள். ಬಾಧೆ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರು. அது ஒரு பக்கம் இருக்கும், ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. நான் சொன்ன மாதிரி ஐயாவுக்கு இருக்குது, ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇದೆ, எவ்வளவு பேர் தேவ மனிதர்களுக்கெல்லாம் இருக்குது. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸೇವಕರಿಗಿದೆ. ஸ்மித் விகில்ஸ்வர்த், ಸ್ಮಿತ್ ವಿಂಗಲ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇವರಿಗೆ அவருடைய ஒரு கேன்சர் நோயாலே பாதிக்கப்பட்டவர். ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ತುತ್ತಿಗೆ அந்த படுக்கையிலும் அநேகர் அவரை செத்து போன மக்கள் எழுப்பி இருக்கிறார். ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ கேத்ரின் குல்மான், ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನ್, அந்த அம்மா மூலமா தான் பெனின் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார். ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಬೆನ್ನಿನ್ ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ அந்த அம்மாக்கு ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட், ಅವರೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು. அந்த ಅಮ್ಮ தொட்ட மக்கள் எல்லாம் சுகமானாங்க. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಮುಟ್ತಾನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. சில நேரங்கள்ல ஊருக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்றோம், ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ஆனா எங்க பலவீனம் எங்களோட கூட தான் ಆದ್ರೆ இருக்குது. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. என்ன எப்படி பாக்குறீங்க? ಹಂಗ ಏಕೆ? ஊருக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்றோம், ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ, அவங்க எல்லாம் சுகம் ஆகுறாங்க, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ஆனா எங்க பலவீனம் எங்களோட கூட தான் ನಮ್ಮ இருக்குது. ಬಲಹೀನ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿದೆ. ஆனா பலவீனம் இருக்குது, ಬಲಹೀನ ಇದೆ, அவருடைய கிருபை இருக்குது. ದೇವರ ದಯೆ கரங்களை ಉಂಟು. தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ அவர் ಆಮೆನ್. என்ன சொல்றாரு? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? என் கிருபை உனக்கு ನನ್ನ போதும். ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. Travel with your problems. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ. தெரியுமா, சில நேரங்கள்ல ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ பதில் பெறாத ஜெபங்கள் நிறைய இருக்குது. ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನೇಕ. There are unanswered prayer. ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನೇಕ. என்ன சொல்லுங்க? பதில் பெறாத ஜெபங்கள். ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. வாய் திறந்து ಬಾಯಿ ತೆರೆದು சத்தமா ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ சின்ன ಸಿಗದ கேள்வி ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. கேக்குறேன், எல்லா ஜெபம் பதில் பெற்று விட்டுருதா? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? சைலேஷ பார்த்து கேக்குறேன், ನನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, உங்க எல்லா ஜெபம் பதில் கிடைச்சிச்சா? ಇಲ್ಲ ರೀ, எனக்கே கிடைக்கல. ಏನವರೆಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? பதில் கிடைக்கவில்லை என்பதனால்
ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ தேவன் இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல. ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ஏற்ற காலத்திலே ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ நிச்சயமா பதில் தருவார். ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. எல்லாருக்கும் சிலபஸ் வச்சிருக்கிறார். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒரு கால அளவு, ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂತರ. மோசேக்கு 40 வருஷம். ಮೋಶೆಗೆ 40 ವರ್ಷ. அவர் என்ன சொன்னாரோ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು அது நிறைவேறுவதற்கு 40 வருஷம் ஆச்சு. ಅದು ನೆರವೇರಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ஆபிரகாமுக்கு என்ன சொன்னாரோ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು அது நிறைவேற 25 வருஷம் ஆச்சு. ನೆರವೇರೋಕೆ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. அதே போல யோசேப்புக்கு என்ன சொன்னாரோ ಯೋಸೇಫಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು அது நிறைவேற 13 வருஷம் ஆச்சு. ನೆರವೇರಕ್ಕೆ 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. யோபுக்கு என்ன சொன்னாரோ ಯೋಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು அது நிறைவேற 9 மாசம் ஆச்சு. 9 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. எது பெரிய சிலபஸ், எது சின்ன சிலபஸ்? ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು ಇದರಲ್ಲಿ? மோசே இது ரொம்ப பெரிய சிலபஸ். ಮೋಶೆ 40 ವರ್ಷ, யோபுக்கு 9 மாசம் தான். ಯೋಬನಿಗೆ 9 ஆனா ತಿಂಗಳು. 9 மாசத்துல ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ he lost the family, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ he ಕಳ್ಕೊಂಡ, lost the finance, ಆ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದೋಯ್ತು, he lost the friendship, ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ he ಕಳೆದೋದ್ರು, lost the family, sorry, he lost the fame. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಹೋಯ್ತು. சொல்லுங்க, family, ಕುಟುಂಬ, finance, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, friendship, ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರರು, fame, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು எல்லாமே போயிடுச்சு. ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. அவரே சொல்றார், ಅವರೇ ಅಂದ್ರು, என் மகிமை என்னை விட்டு கடந்து போனது, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾಟಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. பிள்ளைகள் போயிடுச்சு, ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರು, he lost his health, ಅವನು ಶರೀರ ಅಸೌಖ್ಯ, அவன் சொல்றான் என் தோல் முதலாய் எல்லாம் ஒட்டி போனது, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಮ ನನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. அவர் சொல்றாரு, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನು. கை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. ಆಮೆನ್ சொல்லுங்க. ಆಮೆನ್. உலகமே அழிந்தாலும், ಲೋಕವೇ ನಾಶ, உறவுகள் பிரிந்தாலும், ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ, எல்லாம் போனாலும், ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். ಕರೆದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. சொல்லுங்க, போதுமானவர், ಅವರು ನನಗೆ ಸಾಕು, போதுமானதற்கும் அதிகமானவர். ಸಾಕಾದವರು ಮಹಿಮೆಯಾದವರು. பாட்டெல்லாம் பாடுறோம், ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೀವಿ, இயேசு போதுமே, ಯೇಸು ಸಾಕು, எல்லா நேரங்களிலும், ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ சொல்றார், போதுமானவர். ಯೇಸು ನಮಗೆ ಸಾಕು. இது நான் பேச வேண்டும் என்று ஆயத்த பண்ணி வரல, ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿದ್ಧ ஆவியானவர் ಮಾಡಿಲ್ಲ, சொன்னதுனால சொல்றேன். ಆತ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ இது ಹೇಳ್ತಾ யாரோ ஒருவருக்கு ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ குழப்பமாக, ಗೊಂದಲ, ரொம்ப தேவையோடு ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದ நிறைய கேள்வி வந்திருக்கலாம். ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. உன் கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் ஆண்டவர் மட்டும்தான். ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೇವರು. சத்தமா சொல்லுங்க, he is the answer ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರ for all my questions. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ மனுஷன் ಉತ್ತರ. கிட்ட போனா, ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ஏற்கனவே நானே ஒரு அரை லூசு, ನಾನೇ ಅರ್ಧ ಲೂಸ್. ಈಗ இவர்கிட்ட போனா என்ன முழு லூஸ் ஆகிடுவேன். ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಲೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. எப்படி பாக்குறீங்க? சொல்லுங்க, அறிவு, ಅರಿವು, அனுபவம் இதெல்லாம் பயன்படாது, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. வார்த்தை மட்டும் தான் பயன்படும். ದೇವರ ವಚನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. பைபிளை கேட்டு சொல்லுங்க, வார்த்தை மட்டும் தான் பயன்படும். ವಚನ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು. இப்ப நாங்க நிக்கிறதுக்கு காரணமே வசனம் தான். ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ವಚನ. வசனம் இல்லைன்னா நிக்கவே முடியாது. ವಚನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய பிரச்சனை, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ. நாம் ಕಣ್ವಿಳಿப்பதற்கு முன்பதாகவே பிரச்சனை கண்விழித்துக் கொள்ளுகிறது. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. போன வாரம் ஒருத்தர் 1:30 மணிக்கு ஃபோன் பண்றான். ಹೋದ ವಾರ ಒಬ್ಬರು 1:00ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஐயா எனக்கு பயமா இருக்கு, ஜெபம் பண்ணுங்கன்றான். ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. தூக்கமே 1:30 மணி தான் வருது. ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು 1:00ಕ್ಕೆ. காலை 2:30 மணிக்கு எழுந்தேன். ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:00ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು கொஞ்ச நேரம் பைல் வாசித்து அப்புறம் பிரசங்கம் கேட்டேன். அப்படி 2:30 மணிக்கு எழுந்தேன். ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2:00ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು 1:30 மணிக்கு ஜெபம் பண்ண சொல்றான். 1:00ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ஜெபம் பண்ணேன். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. அப்புறம் கேக்குறான் அந்த ஆளு, அவன் கேட்கிறான், சுருக்கமா ஜெபம் பண்றீங்கன்றான். ಏನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 1:30 மணிக்கு பெரிய ஜெபம் பண்ணுவேன். 1:00ಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அவனுக்கு பயமா இருக்குதோ என்ன ஜெபம் பண்ண சொல்றான். ಅವನಿಗೆ ಭಯ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ. நாங்கெல்லாம் தூங்குறதே பெரிய கஷ்டம். ನಾವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. உண்மை தெரியுமா? நாங்க தூங்குறதே கொஞ்ச நேரம் தான். ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ. என்னடி பாக்குறீங்க? ಏನ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க, நான் கண்விழிப்பதற்கு முன்பதாகவே ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ பிரச்சனை கண்விழித்துக் கொள்ளுகிறது. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. நேரம் கடந்து போயிடுச்சு. ಸಮಯ ஒரு ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. வசனத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். ವಚನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. சகரியாவின் புஸ்தகம் ಜಕರ್ಯನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ 8ஆம் அதிகாரம் ಅಧ್ಯಾಯ 8 13ஆம் வசனம். 8ನೇ ವಚನ. எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. சகரியாவின் புஸ்தகம் ಜಕರ್ಯ 8ஆம் அதிகாரம் 8 13ஆம் வசனம். 13. இதெல்லாம் தமிழ் படிஞ்சவங்க தமிழினோடு சேர்த்து படிங்க. ತಮಿಳಿನವರು ತಮಿಳು ಓದಿ, கன்னடம் படிக்கிறவங்க அவரோட சேர்த்து படிங்க. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಓದಿ. சம்பவிப்பது என்னவென்றால், ನಡೆಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ, பைபிள் எடுத்து சபைக்கு வரீங்க. ஹலோ, பைபிள் கையில் எடுங்க பிரதர். ಬೈಬಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ பிரதர். பைபிளை கையில் எடுங்கன்னு சொன்னேன். ಸತ್ಯವೇದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. புரியுதா உங்களுக்கு? பைபிளை கையில் எடுத்து படிங்க. ரைட். மொபைலில் படிக்கக்கூடாது, பைபிளில் தான் படிக்கணும். ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಡಿ. சொல்ல, சம்பவிப்பது என்னவென்றால், ನಡೆಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
யூதா வம்சத்தாரே, ಯಹೂದ ವಂಶದವರೇ, இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, நீங்கள் ನೀವು புறஜாதிகளுக்குள்ளே ಅನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ சாபமாய் இருந்தது போல ಶಾಪವಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ அதை ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்படி ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ நான் ಇರುವಂತೆ உங்களை மாற்றுவேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ. இன்னொரு முறை ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ சொல்லுங்க. சம்பவிப்பது ನಡೆಯುವುದು என்னவென்றால் ಏನೆಂದರೆ 2026 2026ರಲ್ಲಿ ஏப்ரல் மாசத்துல ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ சொல்கிறார், யூதா வம்சத்தாரே, ಯಹೂದ ವಂಶವೇ, ஜெபிக்கிறவரே, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರೇ, துதிக்கிறவரே, ಸ್ತುತಿಸುವವರೇ, ஆராதிக்கிறவரே, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರೇ, நீங்கள் ನೀವು ஒரு காலத்திலே ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ புறஜாதிகளுக்குள்ளே ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ சாபமா இருந்தோம். ಶಾಪವಾಗಿದ್ರಿ. உண்மையா இல்லையா? ಹೌದಲ್ವಾ? என்னங்க, ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು அடிப்படை ಶಾಪವಾಗಿ தேவையில்லை, அடிப்படை தேவையில்லை, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ஆரோக்கியம் இல்ல, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, சுகம் இல்ல, ಸುಖ ಇಲ್ಲ, வீடு இல்ல, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ஒண்ணுமே இல்ல. ಏನು ಇಲ್ಲ. சொன்னது உங்களுக்கு புரியும். ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. கேர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. இல்ல சொல்லுங்க, நான் ஒரு கேர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம். ನಾನೊಂದು ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ. அப்படியா? இல்லையா? அம்மன் வீட்டுல பிறந்தீங்களா? சொல்லுங்க. ನಾನು கடை தெருவிலே ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ சும்மா இருந்தேன். ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. மத்தேயு 20ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம், ಮತ್ತಾಯ 23ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದೆ. எசேக்கியேல் 18ஆம் அதிகாரம், ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ 18ರಲ್ಲಿ நான் குப்பத்தொட்டியில கிடந்தேன். ನಾನು ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. சொல்லுங்க, குப்பத்தொட்டியில கிடந்தேன். ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ எசேக்கியேல் ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. 18ஆம் அதிகாரம், ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ சாரி 18ರಲ್ಲಿ 16ஆம் அதிகாரம், 16ರಲ್ಲಿ நான் குப்பத்தொட்டியில கிடந்தேன். ನಾನು ಕಸದ ஒரு ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ காலத்துல ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ சாபம். ಶಾಪ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಈ நம்மளை பார்க்க யாரும் விரும்பல. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ரோட்ல போனாலே என்னோட பார்த்து பயந்துடுறாங்க. ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾರ ನನ್ನ ನೋಡಿ. இந்த இப்படி தெரியுமா, ஒரு விதவை போனாலே உள்ள போயிடலாம் வீட்டுக்குள்ள. ಸ್ತೋತ್ರ. ஒரு விதவை போனா வீட்டுக்குள்ள போயிடலாம். ವಿಧವೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. சொல்றான், இந்த ஆள் முகத்துல முடிஞ்ச வேலையே கிடைக்காது. ಇವನು ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಕೆಲಸನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஒரு காலத்திலே ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ சாபமாய் இருந்தோம். ಶಾಪವಾಗಿ வியாதி ஒரு பக்கம், ರೋಗ, வறுமை ஒரு பக்கம், ಬಡತನ, கஷ்டம் ஒரு பக்கம். ಕಷ್ಟ. நேத்து ஐயா சொன்னாரு, ಅಯ್ಯ ಅಂದ್ರು அந்த ஒரு வீட்டுல ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ அவங்க இங்க இருக்கிறாங்க. இப்போ ಅವಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்க வீட்டுல தொடர்ந்து ஆண் பிள்ளை மரித்து கொண்டே இருக்கும். ಎಡಬಿಡದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ஐயா ஜெபம் பண்ணி ಅಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அவர் ಮಾಡಿ சொல்றாரு, 13 வருஷமா மரணமே இல்லை அந்த வீட்டுல. 13 ವರ್ಷ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. கரங்களை போய் சொல்லுங்க. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ஒரு காலத்துல ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ சாபமா இருந்தோம். ಶಾಪವಾಗಿದ್ವಿ. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೆನ್. அடிப்படை தேவை இல்ல, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ஆரோக்கியம் இல்ல, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. பேரு ஆரோக்கியம், ஆரோக்கிய சாமி, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ஆரோக்கியமே இல்ல. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ பேரு ಸ್ವಾಮಿ. சமாதானம், ಸಮಾಧಾನ ಅವರ ಹೆಸರು, சமாதானமே இல்ல. ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? செல்வம், ಸೆಲ್ವಂ, செல்வமே இல்ல. ಅವರ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ವ ಇಲ್ಲ, பேருக்கு ಐಶ್ವರ್ಯ நமக்கு ಇಲ್ಲ. சம்பந்தமே இல்ல. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಸರು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. சாபமா இருந்தோம். ಶಾಪವಾಗಿದ್ವಿ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? நம்ம எதெல்லாம் கை வைக்கிறோம் எல்லாமே வேஸ்ட் தான். ಕೈ ಇಡುವುದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ஆகாய் சொல்லுகிறார், ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, திரளாய் விதைத்தோம், ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ, கொஞ்சமாய் அறுத்தோம், ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. அதிகமா உழைச்சோம், ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರಮೆ, 10 பைசா கூட இல்ல. 10 ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲ. கவனிங்க எல்லாரும், ಗಮನಿಸಿ. வட்டிக்கு வாங்கி வட்டி கொடுத்தோம். ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. உண்மையா பொய்யா? ಹೌದಲ್ವಾ? வட்டிக்கு வாங்கி வட்டி கொடுத்தோம். ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. எத்தனை பேர் கடன் வாங்கி அந்த ஊரையே மாத்திட்டு வந்தீங்க? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. கடன் வாங்கினதுனால ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ சபையை மாத்துனீங்க, ಸಭೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ஏரியாவை மாத்துனீங்க, ಏರಿಯಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ, புருஷனை மட்டும்தான் மாத்தல. ಗಂಡನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, புரியவே இல்லை. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಯ್ತು. கடத்தினாலே ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದಿಂದ ஏரியா மாறணும், ಏರಿಯಾ ಬದಲಾಯಿತು, சபையே மாறணும். ಸಭೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ஒரு குடும்பம் சபைக்கு வந்துச்சு. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇವ್ರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. உடனே இந்த பாஸ்டர் ஃபோன் பண்ணாரு, ಪಾಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, பாஸ்டர் ಪಾಸ್ಟರ್ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க, ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರ, ரொம்ப ஜெபிக்கும் அந்த அம்மா, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஆவி ಮಾಡ್ತಾರೆ, நிரம்பும், ಆತ್ಮದಿಂದ அந்நிய பாஷை பேசும், ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ, ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப்லாம் ಹೈ பண்ணும். ಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಎಲ್ಲ பயங்கடாதீங்க. ಆದ್ರೆ ಭಯಪಡಾದಿ. ஏகப்பட்ட கடன் வாங்கிட்டு ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು இடத்தையே மாத்திட்டு ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ சபைக்கு வந்திருக்குது. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ சொன்ன மாதிரியே ಹೇಳಿದಂತೆ இந்த ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் பண்ணி ಹೈಲಂಗ್ ಜಾಮ್ಜಂಗ್ ಮಾಡಿ எல்லாத்துக்கும் சொல்லி ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿ கர்த்தர் கூட இருக்கிறார். ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ அது ಇದ್ದಾರೆ. எனக்கு தெரியாதா? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅದು? என்னடி பாக்குறீங்க? கர்த்தர் கூட இருக்கிறார். ಕರ್ತರ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ பயப்படாதே மகனே, ಭಯಪಡಬೇಡ. உனக்கு எதிர் வீட்டுல இருந்து பொண்ணு, அமெரிக்கால இருந்து பொண்ணு வருது, ನಿನಗೆ ಅಮೆರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, மாப்பிள்ளை வந்து ஜப்பான்ல இருந்து வருது, ಆ ಗಂಡು ಜಪಾನಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, கடைசியில் எதிர் வீட்டுல இருந்தே வந்துருச்சு. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎದುರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. புரியவே இல்லை. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டோட போயிடுச்சு அந்த அம்மா. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ಎಚ್ಚರ.
மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲ. அதிகமான அட்டூழியம் சபைக்குள்ள நடக்குது இப்பவே. ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಡ್ಡೂಳೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ. வேகமா வர்றாங்க, ಬೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, வேகமா போயிடுறாங்க. ಬೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. தேவன் சொல்லுகிறார், ವಚನ ஒரு ದೇವರು காலத்துல ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ நீங்கள் புறஜாதிகளுக்குள்ளே ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ சாபமா இருந்தீங்க, ಶಾಪವಾಗಿದ್ರಿ. அதே இடத்துல ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ அதே புறஜாதியின் மத்தியிலே ಅದೇ ಅನ್ಯರ ನಡುವೆ உங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறேன். ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ கரங்களை ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, எந்த இடத்துல நான் சாபமா இருந்தேனோ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಪವಾಗಿದ್ದೆ நீ பயன்படவே மாட்டேன். ಭಯಪಡவே ಬೇಡ. நான் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ எனக்கு ரொம்ப ಮಾಡಿದ போராட்டம், ನನಗೆ ಹೋರಾಟನೇ ಹೋರಾಟ, ரொம்ப போராட்டம். ಹೋರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ. எங்க அப்பா முதல்ல திட்டினார், ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೈದ್ರು, அப்புறம் அழுதார், ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತರು, அப்புறம் மிரட்டினார், ಆಮೇಲೆ நான் ಗದರಿಸಿದ್ರು. தற்கொலை பண்ணிப்பேன். ಅವ್ರಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 4 பொண்ணு இருக்குது, 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, நீ கிறிஸ்துவ கல்யாணம் பண்ணிட்டா ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಮದುವೆ நான் ಆದ್ರೆ தற்கொலை பண்ணிப்பேன். ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ லெட்டர் ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. எழுதி வைப்பேன், லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು நீ தான் எங்க மரணத்துக்கு காரணம் எழுதி வைப்பேன். ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ அப்படி சொன்ன அவரு, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅವರು. அவரே பொண்ணு பார்த்து ಅವರೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ ஆடி மாசம் அமாவாசை அன்னைக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಬೇಡದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. புரியவே மாட்டேங்குதுல்ல. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ஒரு பாஸ்டர் பொண்ணு ಒಂದು ಪಾಸ್ ಹೆಣ್ಣು ஆடி மாசம் அமாவாசை அன்னைக்கு அவர் தான் பார்த்தாரு. ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ எங்க அம்மா அப்பா தான் போய் பார்த்துட்டு வந்தாங்க. ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ஒருத்தர் சொன்னார், பாஸ்டர் ஹென்றி ஜோசப் ஐயா சொன்னார், இவங்க போய் பார்த்தாங்க. ಹೆನ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. சத்தம். அப்ப இன்னொன்னு சொன்னாரு, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, நீ இந்த கருப்பு புஸ்தகம் படிக்கிற, ಈ ಕಪ್ಪು ಪುಸ್ತಕ உன் வாழ்க்கையே கருப்பாயிடும். ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ என்னை ಅನ್ಕೊಂಡು யாரெல்லாம் நிந்திச்சாங்களோ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಪಿಸಿದ್ರು அவங்க எல்லாம் நிழல்ல சாப்பிடுறாங்க. ಅವರೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಣ್ತಾರೆ. கரங்களை உயர்த்தி ಆ ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ, யாரெல்லாம் நிந்திச்சாங்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು, யாரெல்லாம் கேவலமா பேசினாங்களோ, ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, குடிஞ்சி பார்த்தவங்க ಕೆಳಗೆ இன்னைக்கு ನಿಂತು அண்ணாந்து பார்க்கிற அளவுக்கு கர்த்தர் மாத்தி இருக்கிறார். ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂತೆ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ. எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு தம்பி ஒருத்தர் இருக்கிறார். ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ. எங்க அப்பா ரொம்ப பேதையானவர், படிக்காதவர். ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. அவங்க தம்பி ஒரு பஸ் டிரைவர், ಅವರ ತಮ್ಮ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್, தமிழக போக்குவரத்து கழகத்துல. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ வாரம் வாரம் வந்து ವಾರ ವಾರ ಬಂದು டெய்லி ஒரு தூபம் போடுவார். ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ஏதாவது சொல்லுவார். ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒரு நாள் சொன்னார், நான் காதால கேட்டேன், ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಿವಿನ என் ಕೇಳಿ, பையனா இருந்தானா ನಿನ್ನ என் ಮಗನಾಗಿ கையால வெட்டி போட்டுருவேன். ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮಗ நம்ம குடும்பத்துக்கு அவமானம், ಕೊಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, நம்ம குடும்பத்துக்கு அவமானம், ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ, நம்ம ஜாதிக்கு ನಮ್ಮ அவமானம். ಜಾತಿಗೆ ಅವಮಾನ. அது பெரிய ஜாதி எனக்கு புரியல, ಯಾವ ಜಾತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, தொடர்பே இல்ல. ಏನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. கடந்த வாரத்துல ಗತಿಸವಾದ ವಾರದಲ್ಲಿ அவருடைய மகன் மரித்து போனார். ಅವರ ಮಗ என் ಸತ್ತ. தம்பி தான், என்னோட சின்ன பையன். ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನ ಅವ್ರ ಮಗ நான் இப்ப கொரியால இருந்தேன். ಕೊರಿಯಾಲ ಇದ್ದೆ. ஸோ அடுத்த நாள் அந்த வீட்டுக்கு போனேன். ಆನಂತರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. அங்க சொல்றாங்க, என்னுடைய அவங்க குடும்பமே சொல்லுது, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳುತ್ತೆ, அண்ணே ஜெபம் பண்ணிட்டு போங்க. ಅಯ್ಯನವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. என்னங்க அண்ணே, ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. இந்த குடும்பம் சொல்லுது. ಆ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳುತ್ತು. என்னுடைய சித்தப்பா பையன் சொல்றாரு, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಗ ಅಂದಿದ್ದು, அண்ணே ஜெபம் பண்ணிட்டு போங்க. ಅಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ. சித்தப்பா மனைவி சொல்றது, ஜெபம் பண்ணிட்டு போப்பா. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವ, எந்த உலகத்துல ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ அவமானம், ಅವಮಾನ, வெட்கம், ನಾಚಿಕೆ, வேதனை ವೇದನೆ இதெல்லாம் பிறக்காவிட்டா நல்லா இருந்திருக்கும். ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. அப்படி சொன்ன உலகத்துல ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார், ಕರ್ತರು ನನ್ನನ್ನು உயர்த்தி ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. வைத்திருக்கிறார். ಏಮೇ சொல்லுங்க, ஒரு காலத்துல ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ சாபமா இருந்தேன், ಶಾಪವಾಗಿದ್ದೆ, இன்னைக்கு அதே இடத்துல ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ என்னை கர்த்தர் ஆசீர்வாதமாத்தி இருக்கிறார். ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சொல்லுகிறார், ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, உன்னை ரட்சிப்பேன், ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ, பாதுகாப்பேன், ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ, பராமரிப்பேன், ಪರಾಮರಿಸ್ತೀನಿ, போஷிப்பேன், ಉಣಿಸ್ತೀನಿ, சுகமாக்குவேன், ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, உன்னை உயர்த்துவேன். ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೀನಿ. ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தைக்கு 7 அர்த்தம் இருக்குது. ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಪದಕ್ಕೆ 7 ಅರ್ಥ ಇದೆ. விடுதலை, ಬಿಡುಗಡೆ, சுகம், ಸೌಖ್ಯ, பாதுகாப்பு, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, மீட்பு, ವಿಮೋಚನೆ, பழுதற்ற வாழ்க்கை, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ உயர்வு. ಜೀವನ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை 7 அர்த்தம் இருக்குது. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ. ரட்சிப்பு என்பது சபை மாற்றம் அல்ல, ರಕ್ಷಣೆ ಸಭೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, எண்ணங்களின் மாற்றம், ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, சுபாவங்களின் மாற்றம், ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, வாழ்க்கையின் மாற்றம், ಜೀವಿತದ ಬದಲಾವಣೆ, எல்லாமே மாற்றம். ಎಲ್ಲ அவர் ಬದಲಾವಣೆ. சொல்றாரு, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, பயப்படாத. ಭಯಪಡಬೇಡ. ஒரு காலத்துல நீ சாபமா இருந்த, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ உன்னை ಶಾಪವಾಗಿದ್ದೀಯಾ, பார்த்து ನಿನ್ನ ನೋಡಿ உன் மூஞ்செல்லாம் எப்படி இருக்குது பத்தியா, ನಿನ್ನ ಮೂತಿ இதை ಹೇಗಿದೆ, பார்த்தா வேலை கிடைக்காது. ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. புருஷனே சொல்லியிருப்பான், ಗಂಡನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, புருஷன் சொல்லலையா, இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சா, ಇದನ್ನ ಮೂತಿ ಅಂತ, உங்க அப்பா உன்னை என் தலையில கட்டிட்டு போயிட்டான். ನಿನ್ನಪ್ಪ ನನ್ನ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. உன் மனைவி சொல்லியிருக்கோம், ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, அமெரிக்கால இருந்து வந்தாங்க, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ್ರು, ஆஸ்திரேலியா இருந்து வந்தாங்க, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ್ರು, கடைசியில நீ வந்து எனக்கு வாச்ச ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ. என்னோட பாக்குறீங்க.
ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் எங்களை அப்படி பேசினாங்களோ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು அவர்கள் மத்தியில் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். ಅವರ ನಡುವಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ஒரு ಮೇಲೆ காலத்துல ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ புறஜாதிகளுக்குள்ளே ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ நமக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன ஒரு காலத்துல, ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ. வாங்க ಇವಾಗ ಬನ್ರಿ, நீங்க வந்தாலே எனக்கு ஆசீர்வாதம் ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಾರೆ. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಆಮೇನ್ ಅಂತೀರಾ? பாஸ்டர் சுந்தர் சாம் சுந்தர் மையான் சென்னையில் ஒருத்தர் ಸಾಮ್ இருந்தார். ಸುಂದರಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಅವರು ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர். ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು. அவர் ஒரு வீட்டுல குடியிருந்தார். ಅವ್ರ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು. அவர் ஒரு மனைவிதான், ಅವರೊಂದು அவருக்கு பிள்ளைகள் இல்ல, ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ அது ಮಕ್ಕಳು, பெரிய வாடகை, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ, அவரால் கொடுக்க முடியல. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. அதிகாலை ஜெபம் பண்ணுவார், ಮುಂಜಾನೆ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, இரவுல ஜெபம் பண்ணுவாங்க, ரெண்டு கணவன் மனைவி. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவர் சொன்னார், வீட்டுக்காரர் ஒரு நாள் போயிட்டு, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, வாடகை ரொம்ப அதிகமா இருக்குது, ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, நாங்க ரெண்டே பேர் தான், ನಾವಿಬ್ರೇ ஒரு சின்ன வீட்டுக்கு குடி போலாம்னு ಚಿಕ್ಕ நினைக்கிறோம், ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, அதனால மன்னிச்சிங்க, ಕ್ಷಮಿಸಿ, இந்த வாரத்தோட எங்க வீட்டை காலி ಈ பண்ணி. ವಾರದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. அந்த ஆள் பெரிய பணக்காரர் ದೊಡ್ಡ சென்னையில. ಶ್ರೀಮಂತ ಚೆನ್ನೈ. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾ? ஐயா, ಅಯ್ಯ, நீ காலையில பாடுறீங்களே, ನೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ராத்திரி பாடுறீங்களே, ರಾತ್ರಿ ಹಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, அதை கேட்டாலே எனக்கு ஒரு ஆனந்தமா ಅದು இருக்குதியா. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. நீங்க 5 மணிக்கு பாட்டு பாடுறீங்க, 5 ಗಂಟೆಗೆ அதை ಹಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, கேட்கும்போது ಅದು ಕೇಳುವಾಗ என் காதுல தேன் வந்து பாயிற மாதிரி இருக்குது. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನು நீங்க ஜெபம் பண்ணும்போது ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அது ಮಾಡಿದ್ರೆ எனக்கே பண்ற மாதிரி ಅದು இருக்குது. ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நீங்க ಮಾಡೋದು. எவ்வளவு வாடகை தர முடியுமோ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ அந்த ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ வாடகை கொடுங்கயா, ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ. நீங்க இடத்தை விட்டு போயிடாதீங்க, ಖಾಲಿ ಮಾತ್ರ நீங்க ಮಾಡಬೇಡಿ, இருந்தாலே இந்த வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதம். ಇದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು. சொல்லுங்க, அது எனக்கு நடக்கும்னு சொல்லுங்க. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சத்தமா சொல்லுங்க. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. எந்த மாப்பிள்ளை உங்களை விட்டு வேணாம்னு சொன்னா அந்த மாப்பிள்ளை உங்களை தேடி வருவான். ಯಾವ ಗಂಡು ನಿನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋದ್ನ ಅವನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಿಡಿ. யார் உங்களுக்கு எதிராக இருந்தாங்க உங்க பட்சத்துல வருவாங்க. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. தேவன் சொல்றாரு, ದೇವರು ಅನ್ನೋದು, ನಾನು உன்னை ನಿನ್ನನ್ನ ரட்சிப்பேன், ರಕ್ಷಿಸುವೆನು, பயப்படாதே. ಭಯಪಡಬೇಡ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, be ದೇವರು strong, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು, சொல்லுங்க, be strong. ಬಲಗೊಳ್ಳು. உன் கைகள் இப்படி இருக்கட்டும். ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ சொல்லுங்க, be strong, ಬಲಗೊಳ್ಳು. be sustained, ನೀನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ be ಇರು. surrender, ನೀನು ಅರ್ಪಿಸು, be submissive. ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ஒரே ஒரு வசனம் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. அதெல்லாம் நடக்கணும்னா தேவன் 21ஆம் வசனம், what God expect. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ? what God expect. ದೇವರು ಏನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ? நீங்கள் ನೀವು என் சமூகத்துக்கு வாங்க, ನನ್ನ சந்நிதிಗೆ ಬನ್ನಿ. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, என் சமூகத்துக்கு வாங்க, ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. சத்தமா சொல்லுங்க. ಶಬ್ದವಾಗಿ, புயல் அடித்தாலும், ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ್ರು, அலை மோதினாலும், ಅಲೆ ಎದುರು, எவர் எனக்கு எதிராய் வந்தாலும், ಯಾರು ಎದುರಾದ್ರು, come to my presence. ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಬನ್ನಿ. 21 ವಚನ சொல்லுங்க, 21. come to my presence. ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ஹலோ, வாய்ப்பு இருந்தது வந்தேன், அது ஆசீர்வாதம் இல்லை. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ. வாய்ப்பே இல்லை வந்தேன் ஆசீர்வாதம். ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬರೋದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ. எத்தனை பேர் காலையில வாய்ப்பே இல்லை? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ஆனா ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, வந்தீங்களே. ಆದ್ರೂ அவர் ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. சொல்றாரு, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, seek my face. ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಹುಡುಕಿ, என் சமூகத்துக்கு வா, ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರು சொல்லுங்க, ನೋಡಿ, என் சமூகத்தை என்னை தேடு. ನನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕು. எப்படி தேடு? ಹೇಗೆ ಹುಡುಕು? எப்படி தேடு? ಹೇಗೆ ಹುಡುಕು? தீவிரித்து, ನೀನು ತೀವ್ರವಾಗಿ, சத்தமா ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, சொல்லுங்க, தீவிரமாய். ತೀವ್ರವಾಗಿ கரங்களை உயர்த்தி. ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ. நான் ஒரு இந்து மார்க்கத்திலிருந்து வந்தேன். ಅಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೂ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರು. 56 வருஷத்துல 56 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1-2 ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಭಾನುವಾರ நான் ಇರಬಹುದು. ஒரு நாள் சபை மிஸ் பண்ணதே இல்லை. ಒಂದ್ ದಿವಸನೂ ಸಭೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. 56 priorities and priorities. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆದ್ಯತೆಗಿಂತ ಆದ್ಯತೆ ಸಭೆಗೆ பைபிள் ಬರೋದು. ஸ்டடி மிஸ் பண்ணதில்லை, ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ஜெபத்தை மிஸ் பண்ணதில்லை, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, காத்திருப்பு கூட மிஸ் பண்ணதில்லை. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. நான் ஆரம்ப நாட்களிலே சாராள் நவரோஜி சபைக்கு போயிருந்தேன். ಸಾರಾಳ್ ನವರೋಜಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. அந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் பேர் வச்சாங்க. ಅವರೇ ನನಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟೀಫನ್ ದೇವಕುಮಾರ್ ಅಂತ. 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும், 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ. தரையில தான், ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದ மேல ஒரு கூரை, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಿ ட்ரம், ಡ್ರಮ್, ಟ್ಯಾಂಬರಿನ್. 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ, 4 மணிக்கு முடியும். 4 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು. ஒருத்தர் எழுந்து போக மாட்டாங்க. ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ அது ಇರಲಿಲ್ಲ. முடிஞ்ச பிறகு ಮುಗ್ದಾಯ ஒரு ಆದ್ಮೇಲೆ கஞ்சி ஊத்துவாங்க. ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. உண்மை சொன்னோம்னா, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ நான் வந்து பாரிஸ் கார்டன்ல எங்க வீடு, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ. அந்த சர்ச் வந்து கெல்லிஸ்ல, ஐயா பைபிள் படிச்சாலாம் தாண்டி ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿ ಆ ಸಭೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಾಟಿ நடந்தே போவேன், ನಡೆದೇ ಹೋಗುದು, நடந்தே வருவேன். ನಡೆದೇ ಬರಬೇಕು. மாலை கூட்டத்துக்கு, ಸಂಜೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ மாரநாத சபைக்கு போவேன். ಮಾರನಾದ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அப்படித்தான் எனக்கு ஐயா அறிமுகமானார். ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಯ್ಯನವರು ಪರಿಚಯ ಆಗೋದು, ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆಗೋದು. அன்றைய தேடுதல் இன்றைக்கு ஆசீர்வாதம். ಅವತ್ತು ಹುಡುಕದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೀನಿ. சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ, சொல்லுங்க, தேடி வைங்க. ಹುಡುಕ್ತೀರಾ? தேட முடியாத நேரங்கள் வரும், ಹುಡುಕದೇ ಇರುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, அப்ப அது பாதுகாக்கும். ಅವಾಗ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ. நல்ல காது இருக்குது, ನನಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, கண்ணு நல்லா தெரியுது, ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, கை நல்லா வேலை செய்யுது. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. சத்தமா சொல்லுங்க, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. நோ பிபி, ನೋ ಬಿಪಿ, நோ கொலஸ்ட்ரால், ನೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, நோ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ನೋ ಮಂಡಿ ನೋವಿಲ್ಲ, நோ நெக் பெயின், ಏನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ நோ ನೋವಿಲ್ಲ, பேக் பெயின். ಬೆನ್ನು ನೋವಿಲ್ಲ. இந்த பாக்குறீங்க, ಏನ್ ಹೇಳಿ, வீல் சேர்ல வரல, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, தடி ஊனல, ಕೈ ಊರ್ಲಿಲ್ಲ. தம்பி
நிரந்தரமா இருக்குமா? ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ எப்போ எது நடக்குன்னே தெரியாது. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. கர்த்தரை தேடுங்க. ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ. எப்படி தேடுங்க? ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಿ? தீவிரமாய். சத்தமா சொல்லுங்க. தீவிரமாய். சத்தமா. ತೀವ್ರವಾಗಿ. வாய்ப்பு இருந்தா வருவேன். ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. சுகம் இருந்தா வருவேன். ಸುಖ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. பணம் இருந்தா வருவேன். ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ. Seek the Lord. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕು. Serve the Lord. ಸೇವೆ ಮಾಡು. Submit to the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. Surrender to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ எப்படி தேடுங்க? ಕರ್ತನ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು? சத்தமா சொல்லுங்க. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ஆமென். 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 ஹalleluya. புரியா சொல்வாங்க. எந்த உலகத்துல உங்களை வேணாம்னு சொன்னாங்களோ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತರ್ உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. 23ನೇ ವಚನ. 23ನೇ ವಚನ. ಅದ மட்டும் ವಾಸಿತು முடிப்பாரு. ಅದನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಕೇಳಿ. அந்நாட்களில் ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ பலவித பாஷைக்காரர் ಹಲವು ಭಾಷೆ ಜನರು புறஜாதியாரில் ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ 10 மனுஷர் 10 ಮನುಷ್ಯರು கிட்ட வந்து சொல்வாங்களா ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ தேவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. யார் சொல்றா? ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ஆபிரகாம் இல்ல. ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಮುகம். மேரி இல்ல. ಮೇರಿ ಅಲ್ಲ. மாரியம்மா. என்ன பாக்குறீங்க? யார் சொல்றா? ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯರು ಅಂದ. சொல்லுங்க. புறஜாதியாரில் ಅನ್ಯರು பலவித பாஷைக்காரர். ನಾನಾ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವವರು. கர்நாடகாவிலே ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ பல மொழி பேசுகிற மக்கள் இருக்காங்க. ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು சொல்லுவாங்க. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. பிடிச்சுவாங்களா? என்னட்டு போகாதீங்க. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ உங்களை பற்றிக்கொள்வார். ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நீங்க ஐயாவை ஏன் பற்றிக்கொண்டிருக்கீங்க? ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? அவரோட கர்த்தர் இருக்கிறார். ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅವರಲ್ಲ அவருடையதை ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ. என்னங்க? ಏನನ್ನ? அவரை நேசிக்கிறீங்களா? அவருடைய நேசிக்கிறீங்களா? ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ಅವರ ಹತ್ರ ಇರೋರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? நான் அவரை தான் நேசிக்கிறேன். ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. அதனால வந்திருக்கிறேன். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ. எந்த உலகத்துல ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ உங்களை வேணாம்னு சொன்னாங்களோ ಬೇಡ ಅಂತಾರೋ உங்களை பிடிச்சுப்பாங்க. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. உங்களை பிடிச்சுப்பாங்க. ಅವರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾದೀங்க. ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. இருந்தாலே போதும். ನೀವಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 10 பேர் வருவாங்க. 10 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. பல ஜாதி, ಹಲವು ಜಾತಿ, பல பாஷை, பல ಗೋತ್ರದವರು. சொல்லுங்க. ஐயர் வருவார். ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ವಾಡಿ வருவார். ಮಾರ್ವಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳು வருவாங்க. ಅನ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. வீட்டுக்கு வருவாங்க. ಬಂದು கர்த்தர் உங்க கூட இருக்காருயா. ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. நீங்க விட்டுட்டு போய்டாதீங்க. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. தேடுங்கள். ಹುಡುಕಿ. ஊழியம் செய்யுங்கள். ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. கீழ்ப்படியுங்கள். ವಿಧೇಯರಾಗಿ. எந்த புறஜாதிகளுக்குள்ளே ಯಾವ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ சாபமா இருந்தீங்களோ அதே புறஜாதிகள் மத்தியிலே ಅದೇ ಅನ್ಯರ ನಡುವೆ கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು God ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. bless you. ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಆಮೆನ್ சொல்லுங்க. ಕರಘೋಷ ಮಾಡಿ ಆಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.